دوستوں سلجوقوں کے عروج کی اس نئی ایپیسوڈ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستوں ہماری پچھلی قسط کے آخر میں آپ نے تیرکن خاتون اور ایلچن خاتون کو دیکھا۔ تیرکن خاتون ایلچن خاتون کو دھمکی دیتی ہیں اور محل چھوڑنے کو کہتی ہیں، اور ہماری آج کی اس قسط کی شروعات کوول قلعے سے ہوتی ہے، جہاں سلطان ملک شاہ جنگ جیتنے کے بعد کوول قلعے میں آتے ہیں اور آگے شہنشاہ کا بھائی ایزاکیوس سلطان ملک شاہ کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے، ملک شاہ، جب میں نے تمہیں آخری بار میدان جنگ میں دیکھا تھا تو تب تم صرف ایک ملک تھے، لیکن اب تم ایک عظیم سلطان ہو۔ پھر سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، اور پہلے تم ایک شہزادے تھے، لیکن تم اب بھی ایک شہزادے ہی ہو۔ تمہارے بھائی شہنشاہ الیکسیوس کومینینوس نے لگتا ہے کہ تمہیں کوول قلعے میں تعینات کر دیا ہے، لیکن میں یہاں اندریاس کا سر قلم کر کے آیا ہوں، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ قلعہ تم سے لینے آیا ہوں۔ لیکن دوستو ایزاکیوس کہتا ہے، مگر میں یہاں ایک معاہدہ کرنے آیا ہوں جو دونوں فریقوں کے مطابق ہوگا۔ پھر دوستو ایزاکیوس کے اشارہ کرنے پر بازنطینی فوجی 2 صندوق لے کر آگے آتے ہیں، اور ایزاکیوس کہتا ہے، اندریاس پر ہمارے شہنشاہ بھی کافی غصہ تھے، لیکن اب اس کی غلطیاں دہرائی نہیں جائیں گی۔ میں ہمارے شہنشاہ کے سر کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم قلعے کا محاصرہ نہیں کرتے تو ہم تمہیں 1,00,000 سونا سالانہ ٹیکس دیں گے، اور ہم اپنی دوستی کی شرائط سے وفادار رہیں گے۔ دوستو سلطان ملک شاہ ایک مرتبہ مڑ کر کامچ کی طرف دیکھتے ہیں، اور حاجب کامچ اس معاہدے پر مسکراتا ہے، لیکن سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، جب میں یہاں موجود ہوں تو کیا میں 2 سونے کے صندوقوں کے لیے محاصرہ ترک کر دوں گا؟ دوستو پھر بازنطینی فوجی اپنی تلواریں میان سے باہر نکال لیتے ہیں، اور سلجوق فوجی بھی چوکندہ ہو جاتے ہیں، لیکن ایزاکیوس پھر اپنے سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے، اور سارے بازنطینی فوجی گھٹنوں کے بل اپنی تلواریں سامنے رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ ایزاکیوس کہتا ہے، تمہارے جنگ کے اصول یہ کہتے ہیں کہ جو رحم کے طلبگار ہیں انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ ہم تم سے رحم مانگ رہے ہیں۔ پھر دوستو سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، اگر ہم تمہیں امان دے بھی دیتے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کیا تم دوبارہ وہی دشمنی نہیں کرو گے۔ ایزاکیوس کہتا ہے، میں قسطنطنیہ سے خاص طور پر یہاں آیا ہوں، میں بطور قلعے کا کمانڈر نہیں بلکہ شاہی نسل کے شہزادے کی حیثیت سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور خود ہمارے شہنشاہ کی طویل ہدایات سے، جیسا کہ تم جانتے ہو کہ قلعے کا محاصرہ کرنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، جتنا تم فتح سے حاصل کرو گے ہم تمہیں اس سے زیادہ پیش کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ بازنطینی شہنشاہ کا بھائی امان مانگ رہا ہے اور ٹیکس کی ادائیگی پر راضی ہے، کیا یہ سب سے بڑی فتح نہیں ہے؟ پھر دوستو سلطان ملک شاہ اپنے گھوڑے سے اتر کر شہزادہ ایزاکیوس کے گرد ایک چکر لگاتے ہیں، اور پھر اس سے کہتے ہیں، چونکہ تم ہماری جنگ کے اصولوں کا ذکر کر کے رحم مانگ رہے ہو تو پھر اس اصول کو پورا کرو، ہماری طاقت پر رضامندی ہونے کی علامت کے طور پر گھٹنے ٹیکو اور ہماری شرائط قبول کرو۔ دوستو شہزادہ ایزاکیوس کہتا ہے، میں بازنطینی شہزادہ ہوں، تم مجھے میرے سپاہیوں کے سامنے ایسا کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو سلطان ملک شاہ کہتے ہیں، تمہارا مقدر ہمیشہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیکے گا، یا تو تم اپنی بدقسمتی کے آگے ہتھیار ڈال دو گے، یا پھر ہم اپنی تلواروں کے ساتھ تمہارا سر اتار دیں گے۔ دوستو یہ سن کر ایزاکیوس بڑا غصہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہ مجبوراً اپنے گھٹنے سلطان ملک شاہ کے سامنے ٹیکتا ہے، لیکن اندر ہی اندر اسے بڑا دکھ ہوتا ہے، اور ایزاکیوس پچھتاوے کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ جبکہ پھر دوستو سلطان ملک شاہ ایزاکیوس سے کہتے ہیں، تمہارا سالانہ ٹیکس 1,00,000 سونا نہیں بلکہ 2,00,000 سونا ہوگا۔ تم کوول کے تجارت میں
मुसलमान ताजरों की तादाद में इजाफा करोगे। तुम यहाँ मुकीम मुसलमानों के लिए कोवल में मस्जिद तामीर करोगे। मुसलमानों में से एक भी मुसलमान नमाज पढ़ने से और मस्जिद की अजान से महरूम नहीं होगा। या तो तुम इसे कबूल करोगे या जंग। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह अपनी तलवार म्यान से बाहर निकाल लेते हैं, जबकि शहजादा एजाकियोस डर से कांपता हुआ कहता है, हम कबूल करते हैं। सुल्तान मलिक शाह फिर कहते हैं, मेरे सिपाही सोना इकट्ठा करेंगे और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि तुम हमारी शराइत पर पूरा उतर रहे हो, मैं अपने कुछ सिपाही यहाँ पर छोड़ जाऊंगा। एजाकियोस कहता है, तुमने जो भी किया है मैं इसे कभी भी नहीं भूलूंगा सुल्तान मलिक शाह। दोस्तों, सुल्तान मलिक शाह कहते हैं, नहीं, तुम्हें भूलना भी नहीं चाहिए शहजादा एजाकियोस, क्योंकि अगर तुमने इस सर को उठाने का सोचा भी तो तुम जान लो कि मैं इसे झुका दूंगा। दोस्तों, शहजादा एजाकियोस ये सुनकर शदीद गुस्सा होता है, लेकिन वो मजबूर होता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह अपने घोड़े पर सवार होकर यहाँ से चल देते हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल में वजीर आजम निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि सही होकर उठ खड़े होते हैं और तूरना खातून कहती हैं, हाजी हजरत, आप अभी मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुए हैं, आपके जिस्म को थोड़ा आराम करने की जरूरत है। हाजी फिर कहते हैं, मैं जितना आराम करूंगा दुश्मन इतना ही मुश्तिल हो जाएगा, मुझे वो देना बेटी। दोस्तों, तूरना खातून फिर एक आसा हाजी को देती हैं, जबकि हाजी लकड़ी की इस खुंडी को पकड़कर तूरना से कहते हैं, अब उठने का वक्त आ गया है। दोस्तों, वजीर आजम निजामुल मुल्क अल्लाह के इसमें मुबारक को पुकार कर उठ खड़े होते हैं और कहते हैं, आज तक मैं बहुत सी चीजों से गुजरा हूँ, मुझे बहुत से लगड़ बग्गों के पंजों से छुटकारा मिला है और बहुत से सांपों के जहर से अल्लाह के फजलो करम से मुझे शिफायाबी मिली है। अल्लाह का शुक्र है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द मैं इससे भी शिफायाब हो जाऊंगा और मैं तुम्हारी कोशिशों और मोहब्बत का शुक्रगुजार हूँ बेटी, तुम्हारा शुक्रिया, जीती रहो। फिर दोस्तों तूरना खातून हाजी का शुक्रिया अदा करती हैं, जबकि इतने में शिफा खाने का दरवाजा खुलता है और हाजी के मुआवने हसूसी कमरे में दाखिल होते हैं और कहते हैं, हाजी हजरत, मलिक तापार सांजार और अरसलान ताश को पकड़कर यहाँ पर लाए हैं। मलिक तापार ने इन्हें जिंदान में डाल दिया है। दोस्तों, ये सुनकर वजीर आजम निजामुल मुल्क और तूरना खातून बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि फिर हाजी कहते हैं, मुझे जल्दी से इस मामले में हिस्सा लेना होगा। तूरना खातून कहती हैं, हाजी हजरत, मुझे भी अपने साथ आने दें। लेकिन दोस्तों हाजी कहते हैं, तुम यहीं रुको बेटी, सूरत हाल पेचीदा है, तुम सांजार से मिल नहीं सकती। फिर दोस्तों वजीर आजम निजामुल मुल्क अपने आसे के सहारे यहाँ से चले जाते हैं, जबकि तूरना खातून इस सूरत हाल पर बड़ी ही परेशान होती हैं। जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब जंगल में मारकूस दिखाया जाता है, जो कि अपने जंगजुओं से कहता है, आज हम बहुत खून बहाएंगे, अपनी तलवारों को अच्छी तरह से तेज कर लो। दोस्तों मारकूस के साथ एनार और बाकी सारे खुसूसी जंगजू भी मौजूद होते हैं, जो कि अपनी तलवारों को तेज कर रहे होते हैं। जबकि मारकूस फिर कहता है, मैं इन सब को तुर्कों के खून में रंगे हुए देखना चाहता हूँ। फिर दोस्तों एनार कहता है, तो इन सरजमीनों पर हमारा पहला खून बहाने का वक्त आ गया है मेरे भाई। दोस्तों मारकूस फिर कहता है, हाँ बिल्कुल आ गया है, सबसे बड़ी खून रेजी कल होगी। सैयदुना जिसके बारे में बात कर रहे थे वो तोहफा मलिक शाह का खून था। एनार ये सुनकर दंग रह जाता है, जबकि मारकूस कहता है, आज हम मलिक शाह का खून बहाएंगे मेरे भाई। एनार कहता है, खुदा से मेरी एक ही ख्वाहिश है कि वो इसकी जान मेरे हाथों में दे दे। तुर्कों के सबसे बड़े हुक्मरान को मैं खुद मारूंगा और इसके बाद बेशक खुदा मेरी जान ले ले। मारकूस कहता है, एनार ऐसा मत कहो मेरे भाई, हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था हम साथ में मरेंगे, लेकिन अभी
मरने का वक्त नहीं है। हम इस मुकद्दस नेज़े को मुकद्दस जगह यानी कि यरूशलेम लेकर जाएंगे और फिर हम आखिर तक लड़ेंगे मेरे भाई। दोस्तों मार्कुस मुस्कुराता है, जबकि इतने में एक कासद फौरन इसी मकाम पर पहुंचता है और कहता है, मैं कोवल से खबर लाया हूँ। मलिक शाह ने अंद्रियास को मार दिया है और वो अपने सिपाहियों के साथ कोविल में दाखिल हो गया है। इसने एजाकियुस को अमान मांगने पर मजबूर किया और कोविल पर टैक्स आयद कर दिए हैं। फिर दोस्तों मार्कुस गुस्से में कहता है, एजाकियुस, क्या इस शख्स में जरा सा भी जंगजुओं वाला हौसला नहीं रहा? इसने तुम सब के फखर को ठेस पहुंचाई है और वो शहंशाह का भाई है। दोस्तों फिर मार्कुस मुकद्दस नेजा लेता है और सामने एक दरख्त पर चढ़कर चिल्लाता हुआ कहता है, मलिक शाह कोवल किले से फतह के साथ वापस आ रहा है और इसको लगता है कि इसने मसीहों को झुका दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जल्द ही इंतकाम इन पर बारिश की तरह बरसेगा। मैं मुकद्दस नेज़े पर कसम खाता हूँ कि जल्द ही हम अपनी तलवारों से इनसे अपना इंतकाम लेंगे। फिर दोस्तों मार्कुस चिल्लाता हुआ कहता है, इंतकाम इंतकाम, जबकि फिर सारे जंगजू इंतकाम इंतकाम की सदाएं लगाना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।